हेलो एवरीवन आपण समस्त स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल स्टडी विथ धर्मेंद्र को। आज हम इनक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 2 पढिबा जोटा टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स अछि। एटी डिफरेंट टाइप ऑफ जति सब डिसेबिलिटी अछि ता विषय सब देखिबा या भीतर पढिबा। या पूर्व हमर यूनिट 1 सरी छि आ जति सब अलगा तबर जो अलगा सब्जेक्ट आड रहला तार मध्ये सेपरेट क्लासेस सब प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि जाय कि आपण माने सेठी देखि परिबे। तो टाइम वेस्ट न करिकि स्टार्ट करिबा। विषयटा फास्ट देखा कौन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन कथा छुआ मु यूनिट 1 लो बहुत डिटेल्स भाबरे पढि देथिली एटी टिके खाली ताबरे ओवरव्यू कर दवा। द स्पेशल एजुकेशन मे बी डिफाइंड एज द एजुकेशनल सर्विस बियॉन्ड द regular school program which is provided an exceptional child to development his potentiality and removing his disabilities। कौन ना हूँ आम स्पेशल एजुकेशन कौन ना स्पेशल एजुकेशन हूँ इमिता गोटे स्कूल एनवायरमेंट जोटी कौन दिया ना जो मैंने होती डिसेबल छुआ रही हूँ कौन कर गोटे एनवायरमेंट क्रिएट कर गोटे सुटेबल एनवायरमेंट क्रिएट कर नुआ नुआ सब लर्निंग प्रोग्राम कर है सब अपरच्युनिटी दिज्व है जो रहा असिस्टिव डिवाइस कथा कह कि जो अपरच्युनिटी सब दिज्व जहाद्वारा से कौन करेंगे एजुकेशनल जो अच्छी एजुकेशनली जो पोटेंशियलटा अच्छी सेटा आउ टिके बेटर करेंगे आउ टिके डेवलपमेंट करेंगे। जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन रही गोटे हूँ रेगुलर स्कूल प्रोग्राम सब दिज्व गोटे एजुकेशनल सर्विस दिज्व जहाद्वारा से भीतर जो इनेट पोटेंशियल जो अच्छी जड़े पढ़ाई चाहूँगे जड़े गाइबा चाहूँगे जड़े खेलवाई चाहूँगे भीतर जो पोटेंशियल अच्छी सी कौन करेंगे बाहर दुनिया को देखेबे जो डिसेबिलिटी अच्छी सी रिमूव करेंगे। Special education is the way of teaching students with disability or special needs. It helps students to access general educational curriculum. Special education कौन ना जो स्टूडेंट माने जो माने डिसेबिलिटी जो छुआ माने जो स्पेशल नीड किसी तांको दरकार सेही छुआ माने को केवल पढ़ा जाए। मु जो काली आथर या पूर्व कहि देथले इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन और मेन स्ट्रीम एजुकेशन तब स्पेशल एजुकेशन से स्पेशल एजुकेशन लोग कौन कहि जो माने होजन डिसेबल छुआ सेमान को ही नहीं कि गुटे एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए और सेमान को बहुत प्रकार स्पेशल अपॉर्चुनिटी सब दिया जाता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू एक्सेस द जनरल एजुकेशन करिकुलम। अलग छुआ माने जो बड़ा एजुकेशनल करिकुलम को एक्सेस करछथि से बड़ा ए जो माने होचन डिसेबिलिटी छुआ माने समान मध्ये करिकुलम को एक्सेस करिता। The types of special learning needs and their characteristics. There are 13 category of special education as defined by the Individual with Disability Education Act IDA। आईडीए या पूर्व आईडीए कथा कहितले जे होची कोन ना इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट जो रहिला से कोन कहला ना होची 13 को माने रोग जो अछि हम सब लोक माने पिला माने को जो रोग अछि 13 टा रोग होची पिला माने होची स्पेशल एजुकेशन पाई पारिबे। कोन कोन 13 टा रोग सेडा हम सब देखिबा। चिल्ड्रेन विथ स्पेशल लर्निंग नीड्स व्हिच आर एज फॉलोज को भला छुआ माने को पिला माने स्पेशल लर्निंग को जाई परिबे स्पेशल लर्निंग पई एलिजिबल। फर्स्ट जार होची ऑटिज्म थिबो। ऑटिज्म कोन ना ऑटिज्म होची a developmental disorder affecting communication social interaction and behavior evident before the age 3। माने कोन ना होची गुटे एटा गुटे डेवलपमेंटल गुटे डिसऑर्डर माने से होची जो समाज रो जो लोक माने होचंदी तांको सहित ठीक भाबरे कम्युनिकेशन कोइ पाथिबो ठीक भाबरे कथा कोइ पाथिबोनी ता बिहेवियर ठीक भाबरे रखिबोनी देखिबो संगे संगे के रागी होथबो संगे संगे के होची शांत होइथिबो हला सोशली ठीक भाबरे इंटरेक्शन करि पारथबोनी ता बिहेवियर सबले पे चेंजेस आस्तबो टाइम टू टाइम सेटा होची ऑटिज्म। ब्लाइंडनेस तो हमें जानचंदी ब्लाइंडनेस कोन ना होची सिवियर विजुअल इंपैयरमेंट अफेक्टिंग एजुकेशनल परफॉर्मेंस जो कोन ना पूरा देखा होतबोनी जण को जहा द्वारा तार एजुकेशनली से जा परफॉर्मेंस ता बहुत होची अफेक्ट पकोथबो नेगेटिव अफेक्ट पकोथबो जहा द्वारा ए जो विजन इंपैयरमेंट दी प्रकार हेतै गोटे होची पार्शियली आउट होची पूरा टोटली ब्लाइंडनेस हला जांको कोन दिया जाय ना बार्ली आ मैग्निफिकेट प्रिंट ये सब वाडा दिया जाय था जहा द्वारा से माने पाठ पढि थांते। तबे डीफनेस जो माने सुबा जायनी हियरिंग इंपैयरमेंट जार थाए हला that limits a linguistic processing तमर होची सॉरी रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जहा द्वारा से होची जहा हमें कहउचंती लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग माने हमें जहा कहउचंती से होची सेटा सुनी पारथुनी तो सेटा होची तांकर लिमिट्स करथाय ता द्वारा होची कोन तांको स्पेशलिस्ट एजुकेशन सब मिलता है तांको होची असिस्टिव डिवाइस मिलता है कानो सुनिबा मशीन जणे जो सुनिबा यंत्र मिलता है एडा होची डिफनेस भीतर जीवो। हियरिंग इंपैयरमेंट से बडा जे पार्शियल हियरिंग लॉस that impacts education but it is not classified as deafness। एटा पूरा काला नुए हला जो डिफरेंस होची पूरा गाला ताको किछि सुबुथबोनी आ हियरिंग इंपैयरमेंट माने कोन ना होची आइदर वन साइड होची सुबा जाउथबोनी और बा अल्प सुबा जाउथबो से सब जिवे हियरिंग इंपैयरमेंट। डीप ब्लाइंडनेस माने जणे काला हेतिबो ता सहित सहित अंध भी हेतिबो हला जदि ताको दीटा मती जो रोग जदि गुटे पिला हला ताको होची कोन का जो डीप एंड ब्लाइंडनेस साइमल्टेनियसली hearing and vision loss causing severe communication and educational challenges। तापर कोन कहूची इमोशनल डिसेबिलिटी माने ए लॉन्ग टर्म कंडीशन अफेक्टिंग लर्निंग रिलेशनशिप्स इमोशनल वेलबीइंग जो होची कोन ना डिप्रेशन
ତମର ହଉଛି କଣ କିଏ ହଉଛି ମାନସିକ ବିକୃତି ଥାନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ହଉଛି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଟିକେ ବିହେଭ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଠିକ ଭାବରେ ହଉଛି ପିଲା ବା ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ହଉଥିବେ କିମ୍ବା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିପ୍ରେସନ ରହୁଥିବେ, ପୁରା ସୁନସାନ ହେଇକି ରହୁଥିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବନି, ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିବେ, ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲ ଡିସାବିଲିଟିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ମାନେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ଏକାଡେମିକ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି, ଏକାଡେମିକାଲି ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ସାମରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କମ ମାର୍କ ରଖୁଥିବେ। ବିଲୋ ଆଭରେଜ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫଙ୍କସନିଂ ୱିଥ ଆଡପ୍ଟିଭ ବିହେଭିୟର ଡିଫେକ୍ଟସ ଆଫେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଆଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ନଥାଏ। ଡଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପଢେଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାଉନଥିବ, ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ଭିତରେ ଯିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଜୁକେସନାଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ତାପରେ କଣ ନା ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସାବିଲିଟି। ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସାବିଲିଟି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ଥିବ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ ଥିବ, ତମର ଡିଫନେସ ଥିବ, ସବୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଭିତରେ ରହିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସାବିଲିଟି। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯଦି ରୋଗ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଡିସାବିଲିଟି ଅଛି, ତାକୁ ହଉଛି କଣ କୁହାଯିବ ମଲ୍ଟିପଲ ଡିସାବିଲିଟି। ତାପରେ କଣ ସ୍ପେସିଫିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି, ଯୋଉଟା କହିଲି ଯେ ହଉଛି ସେ କଣ କରୁଥିବ disorder affecting language and mathematical skill including dyslexia, professional disability। କଣ ନା ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆଡକ ରହିଛି। ଛୁଆ ମାନେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ, କ ଆଉ ବ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଥିବ, ଡି ବି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଥିବ, ଗୁଣନ କୋଉଟା ମିଶାଣ କରୁଥିବ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେନି ହେଲା, କାଲକୁଲେସନ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ, କିମ୍ବା ଲେଖି ପାରୁଥିବେନି, ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଖରାପ କରୁଥିବେ। ତ ଯେତିକି ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ନେଇକି ଯେତିକି ସବୁ ହଉଛି ଡିସାବିଲିଟି ଯାହା ରହିଛି ସେଇ ଆଡକ ହଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସାବିଲିଟି। ତାପରେ ସ୍ପିଚ ଅର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ, communication disorder such as storing or voice impairment and impact learning। ମାନେ କଣ କଲେ ଠିକ ଭାବରେ ଛୁଆ ହଉଛି ସ୍ପିଚ କହିପାରୁଥିବନି ହେଲା, ପାଟି ଖନି ବାଜୁଥିବ, କିମ୍ବା ହଉଛି ଠିକ ଭାବରେ ଯଦି ସେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଟା ନର୍ମାଲ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ 2-2.5 ମିନିଟ ଲାଗିଯାଉଥିବ ହେଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହଉଛି ଟର୍ମରିକ ବ୍ରେନ ଇଞ୍ଜୁରି। ବ୍ରେନ ଇଞ୍ଜୁରି ଫ୍ରମ ଦି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଆଫେକ୍ଟିଂ କଗ୍ନିସନ, मेमोरी और अटेंशन और एंड बिहेवियर ହେଲା। ଯଦି ହଉଛି ବ୍ରେନ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା, ଧର କିଏ ଗୋଟେ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ର ବ୍ରେନ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି, କିମ୍ବା କିଏ ଜନ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ତାକୁ ମନେ ରଖି ପାରୁଥିବନି, କିମ୍ବା ହଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ କାମ କରୁଥିବନି, କଗ୍ନିସନ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି କାମ କରୁଥିବନି, କିମ୍ବା ତା ମେମୋରି ପାୱାର ସେ ମନେ ରଖି ପାରୁଥିବନି, କିମ୍ବା ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ଆଟେନସନାଲି ବସି ପାରୁନଥିବ, ତା ବିହେଭିୟର ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖାଉଥିବ। ଛୁଆ ସାର୍ କହୁଥିବେ ହଉଛି ଯାଇକି ହଉଛି ଚୁପଚାପ ବସିବା ପାଇଁ, ସେ ହଉଛି ପାଟି କରୁଥିବ, ସାରଙ୍କ କଥାକୁ କିଛି ମାନେ ତାକୁ ସାର୍ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଜଣା ପଡୁଥିବନି। ତ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି ଟର୍ମେରିକ ବ୍ରେନ ଇଞ୍ଜୁରି। ତାପରେ ଅଦର ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଲାଇକ ଏଡିଏଚଡି। ଏଡିଏଚଡି କହିଥିଲି ଯେ ହଉଛି ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ନ ବସି ପାରିବା, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ, ମାନେ ଏଠି ଉଠି ହଉଥିବ ସେଠିକି ଉଠି ହଉଥିବ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ପାରୁଥିବନି। ଇପିଲେପସି ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଆ, କିଛି ଛୁଆ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କେତେବେଳେ କଣ ପରିସ୍ରା କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇପିଲେପସିରେ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଡର ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ, ଆସ୍ମା ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ଆଡକ କଣ କରିଥାଏ ଆମ କିଛି ଏଜୁକେସନାଲି ଯୋଉ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଅଦର ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯିବ। ତାପରେ କଣ ନା ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କଣ ନା ସରି ସିଭିୟର ଫିଜିକାଲ ଡିସାବିଲିଟି ଆଫେକ୍ଟିଂ ମୋବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ କଜେଡ ବାଇ ଦି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଲାଇକ ସେରେବ୍ରାଲ ପାଲିସି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋଡ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। ନା କିଛି ଫିଜିକାଲ ଡିସାବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି, ଆମ ବୋନ ଲୋକ ବୋନ ହଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯିବା, କିମ୍ବା ହଉଛି କିଛି ଟ୍ୟୁମର ହବା, ବୋନ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ସେରେବ୍ରାଲ ପାଲିସି, ଆମର ଯୋଉ ନର୍ଭ ଆଡକ ଯୋଉ ଗୁଡର ଯୋଉ ସବୁ ନର୍ଭ ଅଛି ସେ ଆଡକ ଯଦି ଡାମେଜ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ବ୍ରେନ ଯଦି ବ୍ରେନ ନର୍ଭ ଆଡକ ଯୋଉ ଆଡକ ଆମ ଗୁଡ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଡାମେଜ ହେଲା, ତାହେଲେ ହଉଛି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ 13ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଜୁକେସନ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲର୍ନିଂ ସବୁ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିବା। ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ଫିଜିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହ୍ୟାଜ ଏ disability that affects daily activities which may be physical, sensory or neurological or emotional ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ଛୁଆ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସାବିଲିଟି ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପିଲାଟା କଣ ଦୌଡୁଛି ଖେଳୁଛି ହସୁଛି ବସୁଛି ସେ ଆଡକୁ ସେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା ତାକୁ ଫିଜିକାଲି ସେମାନେ ତାକୁ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡିସାବିଲିଟି ଟା ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ନହେଲେ ସେନ୍ସରି ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲି ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଫିଜିକାଲି ମାନେ କଣ ଚାଲିଲା ବେଳେ କରିପାରିବେନି, ସେନ୍ସରି କଣ ଶୁଙ୍ଘି ପାରୁଥିବେନି କିମ୍ବା ଦେଖି ପାରୁଥିବେନି କିମ୍ବା ଶୁଣି ପାରୁଥିବେନି, ତ ସେନ୍ସରି ଆଫେକ୍ଟ କଲା। ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲି ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ କାମ କରୁଥିବନି, ଇମୋସନାଲି ସେ କାହା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଥିବନି, ତ ଏମିତିଆ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଡିସାବିଲିଟି କ୍ୟାନ୍ ବି କଗ୍ନିସିଆଲ ଅର ଆକ୍ୱାର୍ଡ and may be impact speech, communication, cognition and social development। ଯୋଉ ଡିସାବିଲିଟି ଆଡକ ଆଇଦର ତ କଗ୍ନିସିଆଲ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହେଇଥାଏ, ମାନେ କିଛି ହଉଛି ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୱାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ କଣ ଏଇ ଡିସାବିଲିଟି ଆଡ କଣ ନା ଆମର ସ୍ପିଚ କଥା କହିବା, କମ୍ୟୁନିକେସନ କିମ୍ବା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ହେଲା, ସୋସିଆଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କିମ୍ବା ହଉଛି ତମର ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କୁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ
ହେଲା। ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ, ଜଣକୁ ଯଦି ଆଖି ଠିକ ସେ ଭାବରେ ଦେଖା ନଉଥିବ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ପଢିବା। ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ refers to the vision condition severe enough to adversely affect the child's educational performance even with the correction। ହେଲା, ତମେ ଯେତେ ତାକୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧାଅ କିମ୍ବା ବାଲି ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଦିଅ, ସେ କଣ କେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ଭଳିଆ ସେ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ କି? ହେଲା, ସେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଛୁଆଟା ଯେତିକି ପଢିକି ଯେତିକି ମନେ ରଖିପାରୁଥିବ, ଯେତିକି ହଉଛି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କ୍ଲାସରେ ଆନ୍ସର ଦଉଥିବ, ତମେ ତାକୁ ଯେତେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଛୁଆକୁ ଯେତେ ତମେ ତାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବ ବି ସେ ସେତେ କଣ ସେତିକି ଆଉଟପୁଟ ଦେଇପାରିବ କି? ଦେଇପାରିବନି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ସିଆଲି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର କିଛି ଭିଜନ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ, ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆଉ କିମ୍ବା ତମେ ଯେତେ ବି କରେକ୍ସନ କର ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲସ୍ ଏବିଲିଟି ଟୁ ସି ଇଭିନ୍ ୱିଥ୍ ଦ କରେକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ। ହେଲା, ଏଟା କାହାକୁ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ତଥାପି ତମେ ଯେତେ ବି କରେକ୍ଟିଭ ମେଜର କର, ଯେତେ ବି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଅ, ତଥାପି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଇଜ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅପନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଭିଜନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ହେଲା, ସେ କଣ କହୁଛି, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଯଦି ତମକୁ ଲାଗିଲା ସେଭଳିଆ କିଛି ତାର ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଦେଖାଅ। ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଦରକାର ତା ପାଇଁ। टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट ଗୋଟେ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ହେଲା, ଟୋଟାଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ର କଣ ହଉଥିବ ନା ପର୍ସନ ହଉଛି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ହେଜ नो आई साइट इन बोथ द साइड, ମାନେ ମାନେ ତା ଦିଟା ଆଖି ହଉଛି କିଛି ବି ହଉଛି କଣ आई साइट ନଥିବ, ଟୋଟାଲ आई साइट ପଳେଇ ଯାଇଥିବ, ସେ ପୁରା ହଉଛି ଟୋଟାଲି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ସେଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ ଭିଜୁଆଲ ପର୍ପୋର୍ସନ। ସେ ହଉଛି ଜମା ଭିଜୁଆଲି ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିବ। ହେଲା, ଆଇଦର ଏଟା ହଉଛି ଜନ୍ମରୁ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ହଉଛି ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ପାର୍ସିଆଲ ସାଇଟ୍ କଣ, ଏ ପର୍ସନ ୱିଥ ପାର୍ସିଆଲ ସାଇଟ୍ ହେଜ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଆକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ 6/21 and 20/70। ହେଲା, ଆମର ନର୍ମାଲ ହଉଛି ଯୋଉ 70 ହଉଛି ଇଆଡ କଣ ମେଜର କରିବା ଜିନିଷ। ହେଲା, ଯୋଉଟା 21 କିମ୍ବା 70 ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଜର କରିବା ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ତା ଦେହରୁ ତା ପାଖରେ କେତେ ଆକ୍ୟୁଆର ଅଛି, 21 ରୁ ସେ କେବଳ 6% ଆମର କଣ ତା ଆଖିଟା ଭଲ ଥିବ, ଆଉ ଯେତିକି ରେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିବ ଆଖି। ହେଲା, ସେଟା 70% ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଆଖିଟା ଭଲ ଆଖିଟା, ତାହେଲେ ତାର 20% ହିଁ ତାର ଭଲ ଆଖି ଥିବ, ଆଉ ଯୋଉ 50% ରହିଲା ସେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିବ। ସେ କଣ ନା ଅଳ୍ପ ଏଠି ଦେଖାଯିବା ହଉଥିବ। ହେଲା, ବହୁତ ଭାବରେ ମାନେ ମୋଟା ଲେନ୍ସ ଲଗେଇକି ବା ହଉଛି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହଉଥିବ ତାକୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ବେଟର ଆଏ ଆଫ୍ଟର ଦି ବେଷ୍ଟ ପସିବଲ କରେକ୍ସନ। ଯେତେ ବି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଷମା ଫିଷମା ଦିଅ କିମ୍ବା ଯାହା ଦିଅ, ତାପରେ ବି ତାକୁ ହଉଛି ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ, ତାର ପାର୍ସିଆଲ ସାଇଡ୍ ତାର ଅଛି। ତାପରେ लो ଭିଜନ କଣ, ଲୋ ଭିଜନ ଇଜ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ହାର୍ଡ ଟୁ ସି କ୍ଲିୟରଲି ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ କରେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସେସ୍। लो ଭିଜନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ଯେ ହଉଛି ତମେ ତାକୁ କରେକ୍ଟିଭ ଲେନ୍ସେସ୍ ଦିଅ, ତାକୁ ହଉଛି ତା ଆଖି ପାଇଁ ଲେନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଗଢିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହଉଛି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁନଥିବ, ତାକୁ ହଉଛି କଣ କୁହାଯିବ, लो ଭିଜନ କୁହାଯିବ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଥିବ, କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ଛୁଆଟା ହଉଛି ତାର ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ମାନେ ଆଖିର କିଛି ଦୋଷ ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଖି ମୁଳୁଥିବ। ତାପରେ କଣ ନା ତା ଆଖିଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ୱାଟରି ହେଇଥିବ, ମାନେ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତ କଣ ମେଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଆଖିର ସବୁ ଲାଗୁଥିବ। ତାପରେ ହଉଛି ତା ଛଡା ହଉଛି ଆଖିଟା ଲାଲ ପଡିଉଥିବ, ତାପରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱିଟିଂ ମାନେ ଆଖିଟା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିବ। ଦେଖିବ କିଛି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ପାରନ୍ତିନି, କିମ୍ବା ଖରା ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଦବ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ କଣ ଆଖିଟା ପୁରା ପୁରା ଦବ 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 କରିବେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସ୍କ୍ୱିଟିଂ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ହଉଛି ହୋଲ୍ଡିଂ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଆଇ, ପଢି ପାରୁଥିବେନି ତ ପୁରା ବହିଟାକୁ ପୁରା ପାଖରେ ନେଇକି ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପେରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ହେଡାକ୍ ଆଉ ପୋର ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ମାନେ କଣ ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ, କାରଣ ଆମ ଆଖିଟାର ଯୋଉ ନର୍ଭ ଆଡକ ଅଛି ସିଆଡକୁ ଯାଇକି ଆମ ହେଡ ସହିତ ଇଏ ଅଛି, ଯଦି ଆଖିର ନର୍ଭ ଉପରେ ଯଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇବ ତାହେଲେ ହଉଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧିବ। ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ। ତାପରେ କଣ ନା ଡିମ୍ ଲାଇଟ ର ଯଦି ଲାଇଟ ଟା ଏତେ ବି କଣ ଇଏ ନାହିଁ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ ର ତାକୁ ପୁରା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଝୁଣ୍ଟି ଝାଣ୍ଟି ପଡୁଥିବ ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ ର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯିବେ। ଆଉ ଲଜିଂ ଅଫ ପ୍ଲେସ୍ ବାଇ ରିଡିଂ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଛାଡି ଦଉଥିବେ, ମାନେ ପଢୁଥିବେ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଛାଡି ଦେଇ ପଳଉଥିବେ। ପୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖା ହଉଥିବନି ବୋଲି ଧାଡି ଆଡକ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲି ହଉଥିବ। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଧା ଯାଏ ତାର ଏଭଳିଆ ଚାଲି ହଉଥିବ। ହେଲା, ତାପରେ ହଉଛି ଏକାଡେମିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ଥାଏ। କଣ ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କିଛି ଆଇ ଡିଜିଜ ଥାଏ। ହେଲା, ଆଇ ଡିଜିଜ ର ନାଁ ଆଡକୁ ଅଛି ଛୁଆ, ରେଟିନା ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଡାଇବେଟିକ ରେଟିନୋପାଥି, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଗ୍ଲୋକୋମା, ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି କିଛି ଆଇ ଡିଜିଜ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ, ଆମର ଯୋଉ ଆଖିର ଯୋଉ ନ୍ୟୁରୋ ଆମର ହଉଛି ନ୍ୟୁରୋନ ଆଡକ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ହଉଛି ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରିଲା ନର୍ଭ ଆଡକ, ଯୋଉଭଳିଆ ଅପ୍ଟିକ ହଉଛି ଅଟୋପି ଆଉଟ ହଉଛି ନିଷ୍ଟାଗମସ୍, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହଉଛି କଣ ହେଇଥାଏ, କିଛି ଡିଜିଜ ଆଡ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା ଯୋଉଟା କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ତାପରେ ହଉଛି ଟ୍ରାକୋମା ଅର ଅନସେରିସିଆ, ଏଇ ସବୁ ଆଡ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ। ହେଲା, ଅର ଜେନେଟିକାଲ ଡିଜିଜ ଯଦି ହେଇଥିବ, ମାନେ ହଉଛି ପିଲା ବେଳରୁ ଯଦି ହଉଛି ତା ବାପା ମା ଯଦି ଅନ୍ଧ ହେଇଥିବେ, ବାପା ମା ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ, ଛୁଆର ମଧ୍ୟ ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ। ତ ଜେନେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ହଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଭିଟାମିନ ଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସି, ଯଦି ପିଲା ବେଳୁ ସେ ହଉଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ଭିଟାମିନ ଏ ଯଦି ତା ବଡିର ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ କଜ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ, ଯୋଉ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖା ହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଣ ଆମର କଣ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରକାର କରିଛି। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ କିଛି ବନା ହେଇଛି,
এই ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯୋଉଠି ଦିଆ ହଉଛି କେବଳ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଭିଜୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ଇମ୍ପାୟାର୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ ବନା ହେଇଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଏଜୁକେସନ କରାହେଲା ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ନର୍ମାଲ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପଢିବେ। ରିସୋର୍ସ ମଡେଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହଉଛି ଆସିସ୍ଟିଭ ଡିଭାଇସ ସବୁ ଦିଆହେଲା, ରିସୋର୍ସ ସବୁ ଦିଆହେଲା, ବାର୍ଲି ଏଜୁକେସନ ଦିଆହେଲା ହେଲା। ଯାହା ଏସବୁ ରିସୋର୍ସ ମଡେଲ ଦିଆହେଲା, କମ୍ବାଇନ୍ଡ ମୋଡ ଦିଆହେଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପଢିବେ, କୋଅପରେଟିଭ ମଡେଲ ସବୁ କରାହେଲା। ତାପରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଦିଆହେଲା, ପ୍ଲସ କରିକୁଲମ ଦିଆହେଲା। ଇଆଡକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତା ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପାୟାର୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ପାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ଲସ କରିକୁଲମ କଣ ତ ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍କିଲ୍ସ peculiar to blindness are called as plus curriculum ହେଲା ନା। କିଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ସବୁ କରିକୁଲମ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିଥାଏ ସେ ସବୁ ଆଡକୁ ଯିବ କୋଉଟା ପ୍ଲସ କରିକୁଲମ। କଣ କଣ ବେନିଫିଟ ମିଳିଥାଏ? ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଲି ରିଡିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ ସବୁ ଶିଖାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ହଉଛି କଣ ନା କେମିତି କଣ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧ ସେମାନେ କଣ ଚାଲି ଚାଲି ଝିଣ୍ଟି ପଡିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଶିଖା ଯାଇଥାଏ। ମୋବିଲିଟି କେମିତି ହଉଛି ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟିକ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟିକ୍ ଟାକୁ କେମିତି କଣ ୟୁଜ କରିବେ। ତାପରେ ହଉଛି ଲାଇଫ ଡେଲି ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ସ ଯୋଉ କୁକିଂ କୁହ, ଡ୍ରେସିଂ କୁହ, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଯୋଉ ସବୁ କାମ ଆଡକ କେମିତି ସେ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିଥାଏ ସେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ହେଲା। ଆଉ ସେନ୍ସରୀ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ତ ଖରାପ ନା, ତାଙ୍କ କାନ ଆଉ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଲଗା ସେନ୍ସରୀ ପାର୍ଟ ଆଡକୁ ରହିଲେ ସେ ସବୁ ତାକୁ ସବୁ ୟୁଜ କରିକି କେମିତି ତାଙ୍କ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଡ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଡିଭାଇସ ଲାଇକ ଆବାକସ। ଆବାକସ କଣ ନା ହଉଛି ସେମାନେ ଛୁଇଁକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ହଉଛି କଣ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବ ଏଇଭଳିଆ ଗାର ଥିବ ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୁଲ ଗୁଲ ସବୁ ଥିବ ସିଆଡକୁ ଆବାକସ। ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ୟା ଭିତରେ କେତେଟା ହଉଛି ଅଛି ହଉଛି କଣ ଗାର ଆଡକୁ ଅଛି କିମ୍ବା କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ସେଇଠି ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଆଡେ ଯିବ କୋଉଟାର ଛୁଆ ତମର ନା ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ର ଯିବ। ଛୁଆ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଠରୁ ବାହାରି ହଉଛି ଛୁଆ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଛୁଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଢାଏ କେତେବେଳେ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ତ ପାଠରୁ କେତେବେଳେ ଛୁଆ ବାହାରି ହଉଛି ତ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆମେ ଏତେ ବଡ ଛୁଆ ସାରା ଛୁଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମୋ ପାଠରୁ ଖାଲି ଟିକେ ବାହାରି ଯାଏ ବୋଲି ସେଇଟା ଇଏ ହଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ। ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କଣ ନା ହିୟରିଂ ଇଜ ମେଜର୍ଡ ବାଇ ଯୋଉ କାନ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେନି ତାକୁ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତ ହିୟରିଂ ଇଜ ମେଜର୍ଡ ଇନ ଡେସିବେଲ୍ସ ହେଲା ୟୁଜିଂ ଅଡିଓଗ୍ରାମ ହେଲା। ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମେ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଉ ମାପିବା କିମ୍ବା ହଉଛି ଯିଏ ବଡ ଓଷୁ କଥା କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କୁକୁର ମାନେ ଯୋଉ ଭୁକନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ କଣ ଇଏ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ହିୟରିଂ ଆଡକୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ହେଲା। ସି ଆଡକୁ କୋଉଟାରେ ମପାଯାଏ ନା ଡେସିବେଲ ର ମପାଯାଏ ହେଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ନା ଅଡିଓଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। ଏ ପର୍ସନ ୱିଥ ନର୍ମାଲ ହିୟରିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଟେକ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ୱିଥ କ୍ୱାଇଟ ଏଜ 10 to 15 dB। ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପର୍ସନ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ 10 to 15 dB ର ସାଉଣ୍ଡ ଟାକୁ ସେ ଶୁଣି ପାରିବ। ଏ ଡେସିବେଲ ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା 10 to 15 dB ର ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଜଣେ ଶୁଣିପାରିବ ଯେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟକ୍ତି। ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଅର ଡିଫନେସ୍ ଅକର୍ସ ହ୍ୱେନ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ଡ୍ୟାମେଜ ଟୁ ୱାନ୍ ଅର ମୋର ପାର୍ଟସ ଅଫ ଇୟର affecting person's ability to hear sound properly। ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ହଉଛି ଗୋଟେ କାନ କିମ୍ବା ଦିଟା ମତି କାନ ପୁରା ଡିମେଜ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କିମ୍ବା ହଉଛି ଖରାପ ମାନେ କିଛି ଡିଜିଜ ହେଇକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଟାକୁ ପ୍ରପରଲି ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ କଣ କହିଲା ତା ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ବଦଳ ସରି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ର ଡେଫିନେସନ କଣ ଦେଲା ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ ନା କହିଲା ଯେ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଲସ୍ ଅଫ 60 dB ଅର ମୋର ଇନ୍ ଏ ବେଟର ଇୟର ଇନ୍ ଦ କନଭର୍ସନ ରେଞ୍ଜ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ମାନେ କଣ କହୁଛି ଦି ଜଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନ ଟା କହୁଛି କେତେ ନା 60 dB ର କଥା କହୁଛି। ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ କେତେ ଶୁଣିପାରିବ 10 to 15 dB କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି 16 dB ର ଚିଲେଇକି କଥା କହୁଛି ତଥାପି ଏ ଲୋକଟା ଯଦି ନ ଶୁଣି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଆର ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟା 60 dB ରୁ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣି ପାରୁନି ତାକୁ ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ହିୟରିଂ ଲସ୍ କଣ ନା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସବୁ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଆଡେ ହେଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ୱିଥ ଦ ଆଉଟର ମିଡିଲ ଲେୟର ଆଉ ଆଫେକ୍ଟିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ। ମାନେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଛୁଆ ଇୟର ଅଛି ନା ସେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଉଟର ଇୟର ଯୋଉଟା ତମର ପିନା ଫିନା ରହିଲା ତାପରେ ହଉଛି ମିଡିଲ ଇୟର ରହିବ ତାପରେ ହଉଛି ଇନର ଇୟର ରହିବ। ଇନର ଇୟର ସହିତ ବ୍ରେନ କୁ କନେକ୍ସନ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ତମର ଏଇ ଆଉଟର ଇୟର ଆଉ ମିଡିଲ ଇୟର ଯଦି ଆଫେକ୍ସନ ହେଲା ଯଦି ଏଇଟାରେ କିଛି ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେନ୍ସରୀ କାର ହଉଛି ଆଉଟର ଇୟର ନଥିବ ହେଲା କାର କଟି ଯାଇଥିବ ତ ସେମାନେ ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ହିୟରିଂ ଲସ୍। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ସେନ୍ସରୀ ନ୍ୟୁରାଲ ହିୟରିଂ ଲସ୍ କଣ ନା ଡ୍ୟାମେଜ ଟୁ ଦି ଇନର ଇୟର ଅର ଅଡିଓଟାରୀ ନର୍ଭ ୟୁଜୁଆଲି ପରମାନେଣ୍ଟ। ମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ଇନର ଲେୟାର ଯଦି କାର କାର ହଉଛି କାନ ଭିତରେ ଇନର ଲେୟାର ଆଡକୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଇନର ଲେୟାର ଯୋଉ ନ୍ୟୁରନ ଆଡକୁ ରହିଛି ଯୋଉ ଆଡକୁ ବ୍ରେନ ସହିତ କନେକ୍ସନ ତାକୁ ଯଦି ହଉଛି ଯୋଉ ଅଡିଓ ନର୍ଭ ଆଡକୁ ଯଦି ହଉଛି ଆମର କଟିଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କଣ ସରି ସେନ୍ସରୀ ନ୍ୟୁରାଲ ହିୟରିଂ ଲସ୍। ତାପରେ କଗ୍ନିସିଆଲ ହିୟରିଂ ଲସ୍ କଣ କଗ୍ନିସିଆଲ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଯାହାର ଜନ୍ମରୁ ଯେ ହଉଛି ମାନେ କଣ ଆମର ହଉଛି ତାକୁ ଶୁଭୁଥିବନି ତାକୁ ହଉଛି କଗ୍ନିସିଆଲ ହିୟରିଂ ଲସ୍। ତାପରେ
adventitious hearing loss মানে কোন acquired after birth due to illness injury or environmental factor adventitious hearing loss ମାନେ ଯେ ଜନ୍ମ ପରେ କିଛି କିଛି ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ କିଛି ଡିଜିଜ ପାଇଁ ହଉଛି କାନ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକି କଣ ହେଇଥାଏ ଇଞ୍ଜୁରି କିମ୍ବା କାନରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ବାଜି ହେଇଛି ବଡଉଛୁ ତାହେଲେ ହଉଛି କଣ ହେଇଥାଏ इंजुरी ପାଇଁ ହଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ଡିଫନେସ୍ ଆସିଯାଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ଆଡଭେନ୍ସିୟସ୍ ତାପରେ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ତାପରେ ପ୍ରିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ମାନେ କଣ ନା ଯଦି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେତେ 2 ଇୟର ଆଡେ ଇନଫାନ୍ସି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ହଉଛି ଛୁଆଟା କଥା କହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଯଦି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କାଲା ହେଇଗଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉନି ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ପ୍ରିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଯଦି ସେ ହଉଛି ମାନେ ଡେଭଲପସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ହିୟରିଂ ଲସ୍ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହବ ଆଉ ତାକୁ ଶୁଭିବନି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଭା ଯାଉଥିବ ଯେତେବେଳେ 2 ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଯିବ ତାପରେ ଆଉ ଜମା ଶୁଭିବନି ତାକୁ ହଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ହିୟରିଂ ଲସ୍ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାର୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ଯୋଉମାନେ ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାର୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ତାଙ୍କୁ କୋଉଗୁଡା କଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ ନା ହଉଛି ସେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ସିମିଲାରି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବାହାରୁଥିବ ପ ଚ ସ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଫ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଡିଫିକଲ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଶୁଭା ଯାଏନି ଏଇ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଶୁଭା ଯାଉନି ଆମେ ତାକୁ ସଫ୍ଟ କହିବା ସିଏ ଅଫ୍ଟ ଖାଲି ଶୁଭିବ ସଫ୍ଟ ତାକୁ ଶୁଭିବନି ତ ଏଇଭଳିଆ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଡିଓଟାରୀ ପରସେପସନ ସମ୍ ସ୍ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ମିସିଂ ଅର୍ କଜିଂ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାନେ କଣ ତମେ ଯଦି ପୁରାଟା ତାକୁ କହିବ ଧର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କହିଲ ତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟାକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶୁଣି ପାରିବେନି କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ ତା ଭିତରେ ଛାଡିଦେବେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ସେପାରେସନ ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ହେଲା ଗୋଟେ କାର ର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗାଈ ବୋବଉଛି କିମ୍ବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି ତ ସେ କୋଉଟା କାର ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ତ ଦି ତିନି ପ୍ରକାର ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ନଏଜ ଆସୁଥିବ ସେ ସେପାରେସନ କରିପାରିବେନି ଯୋଉମାନେ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ର ଥିବେ ତାପରେ ରିସ୍କ ଅଫ ବିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟେକନ ଏଜ ଇନିସିଏଟିଭ ଅର ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମିସ୍ ହେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ମାନେ ଅନଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଭାବାଯାଏ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଠିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଭଳିଆ ଭାବାଯାଏ ଏଇ ସବୁ ଆଡକୁ ଭାବାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ ଡିସିସନ ଆଣ୍ଡ ମିଟିଂସ୍ ଅର ଲେକ୍ଚର୍ସ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ତ ସେଠି ହଉଛି କଣ ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆନ୍ସର ଦବ ହେଲା ସେଠି ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଯଦି ନ ଶୁଣି ପାରୁଥିବ କଥାଟା ସେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବନି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବନି ଲେକ୍ଚର ଯଦି କିଛି ଦିଆ ହଉଛି ସେଠି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ସାରଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାନ ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସିଏ ହଉଛି କଣ ଲିପ୍ ରିଡିଂ କରିକି ବୁଝିଯାନ୍ତି ଯେ ଛୁଆଟା କଣ କହୁଛି ସେ ଲିପ୍ ରିଡିଂ କରିକି କହିଥାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ଲିପ୍ ରିଡିଂ କରିପାରିବେ ସେ ତଳକୁ ନେଇ ଖାଲି ନା ଲିପ୍ ରିଡିଂ କରିପାରିବେନି ତ ସେଇଟା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କାମ କରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ସେ ଶୁଣିପାରିବେନି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ କଥାଟା ଶୁଣିପାରିବେନି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି ତ ଏଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡେ ତାପରେ ଲାକ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାରିଟି ଇନ୍ ଡିସିସନ ମେକିଂ ଅର ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହେଲା ସେ କିଛି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତିନି କାରଣ ସେ ହଉଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା ତ ନିଜକୁ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଫିଲିଂ ଟା ବହୁତ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଫିଲିଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରିସ୍କ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଆଇସୋଲେସନ ପାରାନିଆ ଆଉ ହଉଛି ଡିପ୍ରେସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ଠିକ ଭାବରେ ମିଶନ୍ତିନି ଯୋଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କରିଦିଅନ୍ତି ସୋସାଇଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କରିଦିଅନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦିଅନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତିନି ପାରାନୁଆ ମାନେ ପାଗଳ ପାଗଳ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାପରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କଣ କଜ ଅଫ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାର୍ଟ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ନା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟର ଇୟର ହେଲା ଆମ ଆଉଟର ଇୟର ର ଯୋଉ ଅଛି ଅଧିକା ଯଦି ହଉଛି ଇୟର ୱାକ୍ସ ଆଡକୁ ଡିପୋଜିଟ ହେଇଗଲା ତା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି କଣ হবে ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇକି କାନ ଆଡକ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୁ ହଉଛି କାନ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଇନଫେକ୍ସନ ଯଦି ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ହଉଛି ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ହାଜାର୍ଡସ ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି ଲାଉଡ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ ଲାଉଡ ପଲ୍ୟୁସନ ବଡୋଉସି ଯଦି ତମ ଘର ପାଖରେ କଳକାରଖାନା ଅଛି ସେଠି ବଡୋଉସ ଆବାଜ ହଉଛି ତ ସେଠି ହଉଛି କଣ ହବ ସେଇ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାରମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ସବୁ ରୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତାପରେ ମେଡିକେସନ ଅଟୋସିଡିସ୍ ଅଟୋଟକ୍ସିକ ଡ୍ରଗ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଇୟର ମାନେ କଣ ତମେ ଯଦି ଭୁଲ ଇୟର ଡ୍ରପ ଆଡକୁ ପକେଇ ଦଉଛ ଧରି ଆଖି ପାଇଁ ଅଛି ତମେ କାନରେ ପକେଇ ଦଉଛ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହଉଛି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ମେଡିସିନ ପକେଇ ଦଉଛ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ର ମଧ୍ୟ ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାର୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଏଟା ଜେନେରାଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ ତ କାନର ସବୁ ନର୍ଭ ଆଡକୁ ୱିକ୍ ପଡିଯାନ୍ତି ତ ତମକୁ ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାର୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଡିଜିଜ କଣ ନା କିଛି ଯଦି ଡିଜିଜ ଟ୍ୟୁମର ଫ୍ୟୁମର ଯଦି ଡିଜିଜ ହେଇଛି ତମ କାନ ଭିତରେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ହଉଛି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାର୍ଟ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆଯାଇଛି ଆମ ମାନେ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମର ନା ଇମ୍ୟୁନେସନ program to prevent infections infections that causes hearing loss ହେଲା ଯୋଉ ହଉଛି ତମ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ଇମ୍ୟୁନି ଦିଆଯାଏ ହେଲା ଯୋଉ ଟୀକା ଦିଆଯାଏନି ଗାଁରେ ଯୋଉ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ ତ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନା ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆସିବନି ହିୟରିଂ ଲେସ୍ ଆମର ହଉଛି ହିୟରିଂ ଲେସ୍ ଆସିବନି
ହେଲା ଏ ସବୁ ପାଇଁ ହଉଛି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲ ମାଟର୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ କଗ୍ନିସନ ହିୟରିଂ ଲସ୍, ଯୋଉ ଜନ୍ମରୁ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାର ଯୋଉ ମା ଫା ଠିକ ସେ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ତା ମା ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ରହୁଛି ଠିକ ଭାବରେ କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପାଉନି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଟର୍ନାଲ ମାର ଆଉ ପିଲାର ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ଭଲିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାରନେସ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଫର ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ, ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲି ସବୁ ଆୱାରନେସ କରାହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବ ତମ ସ୍କୁଲ କିଛି ଆସିଥାଏ ମେଳା ଭଳିଆ ପଡିଥାଏ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଡିସାବିଲିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବା ଛୁଆ ମାନେ ସେମାନେ ଆସି ଫ୍ରିରେ ହଉଛି ଚେକଅପ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଥାଏ, ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାରନେସ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ସବୁ କରିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ଡିସାବିଲିଟି ହେଲା, ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି କଣ ନା ଚଲାବୁଲାର ଯାହାର ଯିଏ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲି ପାରୁଥିବନି, ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିବନି, ରନିଂ କରିପାରୁଥିବନି, ୱାକିଂ କରିପାରୁଥିବନି, ତ ହଉଛି ତାକୁ ହଉଛି କୁହାଯିବ କଣ ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି। ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ଡିସାବିଲିଟି ଅଫ ବୋନ୍ସ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଅର ମସଲ୍ସ লিডিং টু সবস্টেন্সিয়াল মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশন ইন দেয়ার লিম্স। ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ହଉଛି କିଛି କିଛି ଡିସାବିଲିଟି ହେଇଯାଏ କଣ, କିଛି ବୋନ ହଉ ତାଙ୍କ ମାନେ କିଛି ଗୋଡର କିଛି ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଡକ ଅଛି, କିମ୍ବା ବୋନ କଥା କୁହ, କିମ୍ବା ଗୋଡର ଯୋଉ ମସଲା ଆଡକ ରହିଛି, ହେଲା ତା ଦେହରେ କିଛି ହଉଛି ଡ୍ୟାମେଜ ଆସିଯାଏ, କିଛି ହଉଛି ଡିଜିଜ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ସେମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା ଯୋଉଭଳିଆ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି ସେମିତିଆ ଚଲାବୁଲା କରିପାରନ୍ତିନି, ହେଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଆଡ ଚଲାବୁଲା କରେନି, ଫଙ୍କସନ କରେନି, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି। ଇଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ସଚ୍ ଏଜ ସେରେବ୍ରାଲ palsy and autism after the affect of mobility, ହେଲା that affect mobility। କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି ସେରେବ୍ରାଲ palsy ଆଉ ଅଟିଜିମ୍। ସେରେବ୍ରାଲ palsy କଣ ନା ତମ ବ୍ରେନ ର କିଛି ନର୍ଭ ଯୋଉ ଆଡକ ତମ ଗୋଡ ସହିତ ହଉଛି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସେ ଆଡକୁ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା କିମ୍ବା ହଉଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତମର ଗୋଡ ଆଡକୁ ଅଚଳ ହେଇଯାଏ, ପାରାଲିସିସ ହେଇଯାଏ, ହେଲା ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସେରେବ୍ରାଲ palsy। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଟିଜିମ୍, ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ତମର ବ୍ରେନ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବନି, ତମେ ଠିକ ଭାବରେ କନେକ୍ସନ ରଖିପାରୁଥିବନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ତମ ଗୋଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତମର ହଉଛି ମାନେ କଣ ଠିକ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିପାରୁଥିବନି, ତ ସେଇ ଆଡକୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ଆଡକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଦିଟା ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି ଦେଖାଯାଏ। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି କଣ କହୁଛି ନା ଇଟ ଡିଫାଇନ୍ସ ଏଜ a disability of a bones joints or muscles leading to substantial restriction of limb movement or of any cerebral palsy, any form of cerebral palsy। First cerebral palsy कौन देखने cerebral palsy a group of a movement disorder that appears in early childhood caused by the damage of a developing brain or after often before birth can lead to difficulty with movement coordination or posture। ମାନେ କଣ cerebral palsy କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ହଉଛି ଆମ ବ୍ରେନ ର ହଉଛି କି ବ୍ରେନ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ, ବ୍ରେନ ର ଯୋଉ ନର୍ଭ ଆଡକ ରହିଛି କିମ୍ବା କିଛି କାମ ପାଇଁ ବ୍ରେନ ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା, ବ୍ରେନ ସହିତ ଯୋଉ ନର୍ଭ ଆଡକ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସିଏ ଯଦି ହଉଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଡିଜର୍ଡର ଆଡକ ଦେଖାଯିବ, ତ ସେଇଆକୁ ହଉଛି ସେରେବ୍ରାଲ ପଲିସି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ ଲୋକମୋଟର ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି କି କଣ କହିଛି ନା ଗୋଟେ ଡିସାବିଲିଟି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମ ବୋନ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ମସଲ ରହିଥିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲିବା ବୁଲିବାରେ ଯଦି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଯଦି ନ ଚାଲିବା ବୁଲା କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଟାକୁ ହଉଛି କଣ କୁହାଯିବ ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି କୁହାଯିବ। କଣ ତାପରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି କଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ। ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ କଣ ନା କୋଜ୍ଡ ବାଇ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ରେନ ଆଉ ହଉଛି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ। ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପାଇନାଲ କୋର୍ଡ ଟା ଅଛି, ଦେଖିବ ଆମ ପିଠିରେ ଯୋଉ ସ୍ପାଇନାଲ କୋର୍ଡ ଟା ଅଛି, ହେଲା ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ତମ ବ୍ରେନ କଥା, ବ୍ରେନ ରୁ ଯୋଉ ସବୁ ନର୍ଭ ଆଡକ ଆସିଛି, ବା ଆମର ଯୋଉ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ବଡି ସହିତ ବଡି ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ନର୍ଭ ଆଡକ ଯାଇଛି, ନ୍ୟୁରୋନ ଆଡକ ଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ଚାଲାବୁଲା ହଉଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଥାଏ, ତାକୁ ହଉଛି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଲୋକମୋଟର ଡିସଅର୍ଡର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ମସ୍କୁଲୋସ୍କେଲେଟଲ କଣ ନା ରେଜଲ୍ଟିଂ ଫ୍ରମ ଡିଫେକ୍ଟସ ଅର ଡିଜିଜ ଇନ ଦ ମସଲ୍ସ ଅର ବୋନ୍ସ। ଆମ ଗୋଡରେ ଯୋଉ ମସଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଡକ କିମ୍ବା ବୋନ ଅଛି, ଯଦି ତାର କିଛି ଡିଜିଜ ହେଲା କିମ୍ବା ହଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଡ ଆଡକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, କିମ୍ବା ମସଲ ଆଡକ ବଢିଗଲା, ହେଲା କାର କାର ମସଲ ଆଡକ ବଢି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗୋଡ ଦେଖିବ ପାଦ ଆଡକ ସବୁ ଫୁଲିଥିବ, ମାନେ ହଉଛି ଏତେ ମସଲ ବଢିଥିବ ଯେ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, ସେ ଆଡକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମସ୍କୁଲୋସ୍କେଲେଟଲ। ତାପରେ ହଉଛି କଗ୍ନିସିଆଲ ମାନେ କଣ ଜନ୍ମରୁ କୋଉ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅପଙ୍ଗ ଭାବରେ ହେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ହଉଛି ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି, present at birth due to the defect or malformatis formation of any body part। ଆମ ଜନ୍ମରୁ ଯଦି କିଛି ବଡି ପାର୍ଟ ଅଚଳ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ହଉଛି କଣ କଗ୍ନିସିଆଲ କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅର ଇନଫେକ୍ସନ, ହେଲା caused by the bones or automobiles injury automobile injury or infection, ହେଲା like polio virus leading to paralysis। ହେଲା କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅର ଇନଫେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି ଯଦି ଜଳି ପୁଡି ପାଡି ଯାଇଥିବ, କିମ୍ବା ହଉଛି ଗାଡି ଫାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, କିମ୍ବା ହଉଛି ପୋଲିଓ ଭାଇରସ ଭଳିଆ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇବ, ରୋଗ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇବ, ପାରାଲିସିସ ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି କିଛି କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି ଦେଖାଯାଏ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ କଣ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋଟର ୱିକନେସ ଅର ପାରାଲିସିସ। ମୋଟର ୱିକନେସ ପାରାଲିସିସ ହଉଛି ଛୁଆ ହଉନି ଚାରି ପ୍ରକାର, କଣ ଦେଖିବା
ଚାରି जो चला बुलार जदि वीकनेस है फास्ट हूँ मोनोप्लेजिया माने हूँ कौन ना गुटे गुड़ जदि हूँ तुम वीक हो माने गुटे गुड़ जब पारालिसिस हो गुटे गुड़ खंडिया हो कौन कह मोनोप्लेजिया तापर हूँ पाराप्लेजिया कौन दीटा गुड़ मत तुम हूँ माने हूँ दीटा जो आम गुड़ अच्छी दीटा मत वीकनेस माने पारालिसिस भाया है पारालिसिस हूँ वीकनेस कहे ताद्वारा तुम चली पार आउ हेमिप्लेजिया माने कौन तुम गुटे साइड तुम बॉडीटा हूँ ये जदि बॉडी गुटे साइड पूरा हूँ तुम पारालिसिस है ये साइडटा पूरा पारालिसिस है कौन कह ना हूँ हेमिप्लाजिया तापर हूँ क्वाड्राप्लाजिया कौन ना वीकनेस इन ऑल फोर लिम्स तुम दीटा गुड़ आ दीटा हाथ ये सब जब हूँ अचल हो पड़ेगा पूरा पारालिसिस हो पड़ेगा केवल तुम मुंडा हलुव आ सब हूँ कौन पारालिसिस हो पड़ेगा कौन कह क्वाड्राप्लेजिया तापर हूँ कौन स्पास्टिसिटी स्पास्टिसिटी कौन ना जब तुम इनक्रीज मसल टोन कजिंग द इम्बालांस है तुम गुड़र सब मसल आड़क बढ़िबार लगे देखिए जो पाद फाद सब गोटे गोटे पाद आड़ बहुत मोटा हो तो से होती कौन कौन कह स्पास्टिसिटी जोड़ा कि तुम लोकोमोशन जो तुम मूवमेंट कर तुमको कष्ट हम सेंसरी लॉस है लीडिंग टू कोऑर्डिनेशन इशू है जेहेतु हूँ आमर हूँ किसी किसी बेले आमर जो सेंसरी ऑर्गन आड़क रही सी आड़क जब लॉस है हूँ आम ठीक भाव शुणती आम चलाबुला करते किए जब कान क्या शुणु नथिबो कान को जब शुभा नथिबो तुम डाकुथ पछुक आसते सी आगे पड़े कौट जाए भेटी हो तो ये कोऑर्डिनेशन इशू होता है किसी डिफॉर्मिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्चर्स जोटा abnormal बॉडी पोस्चर है कार बॉडी अंका बंका सब होता है माने पूजा पूजा होता है तो ता द्वारा हूँ चलवा बुलवा हूँ कौन प्रॉब्लम देखा जाए तापर आम्पुलेशन लिम लॉस ड्यू टू द ट्रॉमा और डिजीज है किसी हूँ ट्राजिक जदि सहित किसी एक्सीडेंट है कि किसी डिजीज है पूरा हूँ लिमटा गुड़टा काटिक करा जाए तो से आम्पुलेशन तार गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स तापर कौन गोटे हूँ न्यूरोजेनिक ब्लाडर और बल सॉरी बावल इश्यू है जो मैंने हूँ था लोकोमोटर इम्पेयरमेंट हूँ कौन होता है पारालिसिस होता है भी कोटा यूरिनारी जो ब्लाडर आड़क रही है प्रोब्लेम देखा जाए जहाद्वारा से यूरिन को कंट्रोल करके रखी पारते पेन कॉज्ड बाय द आर्थराइटिस और फ्रैक्चर्स और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी गुड़ हाथ सब पेन कर जॉइंट पेन हो गुड़ हाथ पेन हो जहाद्वारा तुम जापर लोकोमोटर डिसेबिलिटी आड़ रही कज कौन होता है लोकोमोटर डिसऑर्डर है पोलियो गोटे कि स्ट्रोक आसवा कि पारालिसिस हो ओल्ड एज रे देखा जाए लिप्रोसिस जोटा मुझे ब्लाडर हूँ कौन तुम हूँ कंट्रोल कर ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबर फ्यूमर है कैंसर जदि है कि हूँ लिम्फ फिम कटिगला मेडिकली कि सर्जरी जदि किसी रोग ये सब गोटे कमन कज होता है इंटरवेंशन प्रोग्राम कौन कौन इंटरवेंशन दवा ना हूँ मेडिकल इंटरवेंशन कौन रोक छुआ मान मेडिकली हूँ सुजोग मिल रिहाबिटेशन जो सब प्रोब्लेम अच्छे से सल्व करेंगे एजुकेशनल इंटरवेंशन कौन करेंगे स्कूल रे किसी हूँ कौन दिज्व ना मेडिटेशन हूँ मेडिकल फैसिलिटी दिज्व सर्जरी किसी स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम ये सब आड़ इंटरवेंशन प्रोग्राम जीव है न्यूरोलॉजिकल माने आम जो बॉडी जो न्यूरन पार्ट आड़क रही नर्भस नर्भस सिस्टम आड़क रही है सी आड़क जब हूँ नर्व आड़क जब हूँ डैमेज होगा कौन कह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आर कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स जदि याडक जदि डैमेज है ताने हूँ आम अदर बॉडी पार्ट आड़ पैरालिसिस हो जाते जब ब्रेन जो नर्व आड़क अच्छी सी यदि आम हूँ डैमेज है हूँ मेंटल रिटार्डनेस आसी जाए स्पाइनल कॉर्ड जो हूँ आम हूँ कौन नर्व आड़क जब डैमेज है पूरा बॉडीटा अचल हो जी सब आम हाथ गुड़ जो नर्व आड़क जाए सी आड़क जब हूँ आफेक्ट है सी आड़क जब डैमेज होगा कौन कह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोली कह से लोक मान दीज डिसऑर्डर इम्पैक्ट nerve function and can interfere with a children ability to learn and participate in school activities जदि ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो पिला माने थाती समाने कोन कोन थाती तांको बहुत प्रकार एजुकेशनल रे बहुत प्रकार प्रॉब्लम फेस करबा पड़ता जो होउची से ठीक भाबरे चलाबुला करि परंतरी किबा होउची एजुकेशनली समाने कोन जो हमर लर्निंग प्रॉब्लम आड़ रही से ठीक भाबरे बुझी पारंतनी अंडरस्टैंडिंग करि परंतनी तमर एडीएचडी तमर होउची कोन ऑटिज्म इबा सब प्रॉब्लम आड़ को देखा जाय समाने ठीक भाबरे पढ़ा पाठ पढ़ी पारंतनी आ जदि स्कूल जो एक्टिविटी आड़ रही प्ले प्ले कथा कह तब डिबेट कथा कह से सब एक्टिविटीज जो करिकुलम एक्टिविटीज रही करिकुलर एक्टिविटीज रही भाग नहीं पारंती कमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन अच्छी सब देखिए फास्ट हूँ अल्जाइमर डिजीज कौन प्रोग्रेस लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग अफेक्टिंग मेमोरी थिंकिंग और बिहेवियर जो ब्रेन जो छुआ नर्व सिस्टम आड़क रही सी आड़ जब डैमेज होगा ताद्वारा आम कौन पार छुआ मैंने कौन करते ना मेमोरी ठीक भाव मन रखि पारते सब थिंकिंग माने मन भर सब इल्यूजन सब चलते रियालीटी बाहर जाकि थिंकिंग करेंगे सब डिप्रेशन भाया रोक मुंड सब बिंदुव बिहेवियर सब चेंज आसो ये सब हूँ डिजीज गोटे गोटे लक्षण तापर हूँ कौन
स्किजो सॉरी स्किजोफ्रेनिया स्किजोफ्रेनिया कौन ना ब्रेन डिजॉर्डर कॉजिंग डिफिकल्टीज इन डिस्टिंग्विशिंग रियलिटी फ्रॉम द इल्यूजन अफेक्टिंग थॉट प्रोसेस एंड इमोशन है से सब तुम भावुए जे एटा होता कि सेटा होता कि जोटा रियलिटी अच्छे गोटे जोटा इल्यूजन धर गोटे छाईटे पड़े सी भावी नुवे छाईटा हूँ सतर गोटे मनीष है ये सब जो चाहते जोटा नथिबा से भावी नुवे हाँ से गोटे अच्छी से भाया हूँ जब कार हूँ डिसेबिलिटी रहा कौन कह स्किजोफ्रेनिया डिजॉर्डर कहला इमोशनाली से बहुत अफेक्टेड होता थॉट प्रोसेस बहुत अफेक्ट होता है से आड़ सब डिजीज जी हूँ पार्किंसन डिजीज कौन ना इट इज ब्रेन डिजॉर्डर दैट कॉजेस मोमेंट प्रॉब्लम्स लीडिंग टू ट्रिमोरस एंड कोऑर्डिनेशन डिसेबिलिटी माने कौन ना किसी एटा हूँ कौन ब्रेन रो जो नर्व आड़क डैमेज होते से नर्व आड़क कोटी कनेक्शन हो आम जो लिम्ब आड़क आम गुड़ आड़क अच्छी सहित हूँ कनेक्शन हो जहाद्वारा आम जो मोमेंट अच्छी आम जो चलवे ठीक भाव हूँ पाद पड़ू ना ट्रिमर्स माने कौन ना हूँ सब कंपन हो पादर जब तुम जो पाद पकाउ ठीक भाव पाद तुम जो जगह पाद पकड़ा चाहो से प्रकार पाद पकई पार कहीं तुम पादर जो गुड़र जो नर्व सिस्टम से डैमेज हो कोऑर्डिनेशन ठीक भाव रोथुव तमें जो पाद पकड़ा चाहो से पाद पकई पार से यहाँ हूँ कौन आम ब्रेन आड़ डिज ब्रेन हूँ नर्व आड़ डिज सब हूँ कौन होता है डैमेज होता है जोटा पार्किंसन डिजीज हूँ कौन ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज ओसीडी ओसीडी कौन होता है एन एंजाइटी डिजॉर्डर कॉजिंग ऑब्सेसिव थॉट्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर्स ब्रेन रो हूँ कौन एंजाइटी सब आसता है एटा डिप्रेशन को छुआ मैंने चल जाती सब प्रकार नेगेटिव चिंताधारा ब्रेन को आसता है और बहुत प्रकार थॉट खाली से भावुए कौन एटा करी आ हूँ କିଛି କିଛି ବିହେଭିୟର ଦେଖାଉଥିବ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେନି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା କରୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ପାଗଳ ଆଡକ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପାଗଳାମି ଯାହାର ଥିବ ବ୍ରେନ ଦୋଷ ଆଡକ ଥିବ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇ ଆଡକୁ ଅବସେସିଭ କମ୍ପଲସିଭ ଡିଜର୍ଡରରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କମ୍ପଲସିଭ ବିହେଭିୟର ଆଡକୁ ହେଇଯାଏ ମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ବିହେଭିୟର ହେଇଯାଏ ଯୋଉଟା କି ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଟେନସନ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ ଡିଜର୍ଡର ଯୋଉଟା ଏଡିଏଚଡି ଏଟା ବହୁତ ଥର କହିସାରିଛି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ନା ଇନ୍ ଆଟେନସନ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛି ଉଠିକି ପଳେଇଉଥିବେ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ ହଉଛି ମତେ ବସିତ କହୁଛନ୍ତି କି ଠିଆଇତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥିବେ ହେଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହସୁଥିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି କିଛି ଛୁଆ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସିଆଡେ କହିଥାନ୍ତି ଇନ୍ ଆଟେନସନ ନେଇ ବସିବା ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସବୁ କଣ ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭଳିଆ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଡିଏଚଡି ରୋଗ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ମାଇଗ୍ରେନ ଜାଣିଛ କଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ହେଲା ଏ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାଇ ସିଭିୟର ହେଡାକ୍ और सेंसिटिव टू लाइट लाइट की ठीक भाव चाहि पड़थुनी ब्रेन बिंदुत्व यदि तुम सडनली सुइच के लाइट ऑन करदेला तुम आखिटा प्रबल जोर बिंदियो प्लस साउंड आउ नॉइज को होची तुम होची ठीक भाव होची कोन करथिबो सुनी पारथुनी बेसी यदि साउंड होला मुंडो बिंदिबो एडाको माइग्रेन भितर जिवो इलिप्स जानचो जे होची कोन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन बावल और ब्लैडर फंक्शन ହେଲା ଆମ ଯୋଉ ହଉଛି ପରିସ୍ରାଗାର ଅଛି ତା ଉପରେ ଯଦି ତମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯଦି ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛି କାର କାର ହଉଛି abnormal brain functionality ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ହଉଛି epilepsy ଭିତରେ ଯାଏ एजुकेशनल सपोर्ट कौन कौन कराई प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी विथ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स है किसी किसी पिला जो डिजॉर्डर सब रहिले डिसेबिलिटी छुआ मान किसी किसी नुआ नुआ टीचिंग मेथड सब कराई तापर हूँ एजुकेटर्स अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हेल्थ कंडीशन एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट जो सार मैंने रहिले सी जान सी जदि के गोटे जो मैंने डीफ छुआ तो ताकू हूँ बड़ोसु कथा हे पाखर गने तापर हूँ जो मैंने हूँ देखी पारना बाली एजुकेशन देवे सपोर्ट करेंगे ये सब प्रकार एजुकेशन सपोर्ट स्ट्राटेजी अच्छी ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड सपोर्ट टू हेल्प चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टी जो मैंने लर्निंग डिफिकल्टी जो मैंने जो मैंने डिसेबिलिटी छुआ मैंने स्पेशलाइज्ड सपोर्ट सब रहा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर आड़ जो से बना जो भाया छुआ मैंने जापारे प्लेसिंग चिल्ड्रेन इन अडप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट व्हेन नीडेड पिला मानक हूँ कौन ना आम जो नॉर्मल छुआ अच्छा से प्रकार लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं छुआ मान बसा सब नुआ नुआ ट्रेनिंग सब दिया वोकेशनल ट्रेनिंग दिया नुआ नुआ स्किल शिखा प्रमोटिंग एंगेजमेंट इन स्कूल एक्टिविटीज एनहांस सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल स्कूल जो एक्टिविटीज प्ले कथा कह डिबेट कथा कह ये जी सब एक्टिविटीज रोचे जो करिकुलर एक्टिविटीज रहा द्वारा सेठारे हूँ जो डिसेबिलिटी छुआ मैंने रही एंगेजमेंट करने द्वारा से निजर हूँ कॉग्निटिव और सोशल स्किल सब गठन करते कम्युनिकेशन है फ्रेंडशिप है ये सब आड़क से तैयारी करते ये छुआ यूनिट 2 टा तुम सरी कहीं या अच्छी या जो आड़क अच्छी से आड़क यूनिट 3 पूरा से आड़क ही रिपीट कराई तुम से डबल थर पढ़ेली तो यूनिट 3 से आड़क बहुत भल भाव आउ थे पढ़े देती तो यूनिट 2 सारा आप यूनिट 3 देखिपारे तो जो मैंने छुआ नोट कि परचेस करने चाहते हैं मो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन अच्छी से हूँ कि नहीं पारे ओनली 350 रुपीज अच्छी बेसी कस्ट ना 350 रुपीज आपको 4टा नोट मिल जाए आप परचेस करेंगे रोचे जय जगन्नाथ।